ईमानदार ते सच्ची सुच्ची शख्सियत के मालिक सन स्वर्गीय सरदार गुलराज सिंह जोहल जी। सरदार गुलराज सिंह जोहल जी बहुत ही चंगे सहनशीलता वरती वाले इंसान सन। गुरु घर प्रति सच्ची श्रद्धावान सन। हर एक गरीब दिन दुखे की मदद करना आप जी का सुभाव सी। बीते दिनी सरदार गुलराज सिंह जोहल जी अपनी संसारिक यात्रा पूरी करते हुए 5 तत्तां विच लीन हो गए। इन्हां दे परिवार वालों इन्हां दी आत्मिक शांति लिए रखे गए पाठ दे भोग 3 नवंबर दिन मंगलवार पिंड बाणिया तहसील खंडूर साहब जिला तरनताਰਨ विखे पाए गए, जिस विच रागी ਸਿੰਘਾਂ ਵੱਲੋਂ कीर्तन की हाजरी लगवाई ਅਤੇ आईयां होईयां संगतां नूं उस परमपिता परमात्मा दे दर्शाए हुए मार्ग ते चलण दी सिੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ। सरदार गुलराज सिंह जोहल जी अपने पिछे अपने परिवार विच श्रीमती कश्मीर कौर धर्म पत्नी, सरदार प्यारा सिंह जोहल, सरदार करतार सिंह जोहल भरा, सरबजीत सिंह गुरमीत सिंह सपुत्र, रणजीत सिंह राणा जेके मैडिकल स्टोर खंडूर साहिब, कमलजीत कौर पुत्र नूं, बलजीत सिंह, हरदीप सिंह, सतिंदरपाल सिंह भतीजे, गुरकीरत सिंह पोतरा ਅਤੇ समूह परिवार ਨੂੰ ਸਦੀਵੀ ਵਿਛੋੜਾ ਦੇ ਗਏ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦੁੱਖ ਵਿੱਚ ਇਕੱਤਰ ਹੋਈ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਾਗਤ ਸੋਇਆ ਜਨਮ ਗਵਾਇਆ, ਜਨਮ ਗਵਾਇਆ, ਮਨ ਤੂੰ ਜੋ
पातशाह हुक्म कमाए कल्ले आवे नानका सदे उठी जाए ते मां वारतां दे अनुसार आपदे दर घर दे पूजन गुरु घर दे श्रद्धालु आपदे चरण सेवक सरदार गुलजार सिंह सतगुर सच्चे पातशाह महाराज आपदे हुक्म के अनुसार आपदे भेजे हुए आपने जितने भी स्वाद बख्शी किए जितनी आज्ञा बख्शी की जितनी उम्र बख्शी की सच्चे पातशाह महाराज कुछ दिन हो गए हैं आपका पवित्र ते लाई श्रद्धा पत्र उनते आपके पवित्र चरणों के जाए राजन सच्चे पातशाह महाराज उन्होंने रूह की कल्याणता वास्ते सुख शांति वास्ते मुक्ति दान वास्ते पिछों उन्होंने निक्का बड़ा सारा ही परिवार इकट्ठ हो गए परसों के रोज तो रब्बी बाणी लाही बाणी उन्होंने गुरबाणी धुरकी बाणी के श्री अखंड पाठ साहब ग्रंथ रंग पैर सच्चे पातशाह महाराज उन्होंने सुपुत्र सरबजीत सिंह ते गुरमीत सिंह ते रणजीत सिंह पुत्र ते सरदार स्वर्गवासी महेंद्र सिंह का सारा परिवार महाराज के घर की अरदास जोड़ी करते सच्चे पातशाह महाराज परसों के रोज आपके सेवकों ने आपके चरण परसे सच्चे पातशाह महाराज भोग तो उपरांत सच्चे पातशाह महाराज आपके सेवकों ने कीर्तन किया सच्चे बाणी पढ़ी हुई सोच के सत्संग के प्रमाण कर गुरबाणी का भाग श्री वाहेगुरु साहिब जी सोरठ महला एक ओंकार सतगुर प्रसाद रे मन राम स्यो कर प्रीत सरवन गोबिंद गुण सुनो अर गाओ रसना गीत। बहुत ही अकहते है सलमा परिवार वास्ते क्योंकि वो गल्लां हो जांदियां जो इंसान ने सोचिया नहीं होंदियां क्योंकि दादा 90 तो इस परिवार में प्यारा ते बहुत ही सरदार प्यारा सिंह जी सरदार गुलजार सिंह जी सरदार प्रताप सिंह जी और रणजीत सिंह होनी उस तो बहुत प्यार करते हैं। मैं समझदा कि जिन्नी संगत से उसकी हाजिरी लवाई गई है ना ये किसी बिल्कुल बिल्कुल की सेवा करती है। बहुत ही अकहते है सलमा परिवार वास्ते क्योंकि वो गल्लां हो जांदियां जो इंसान ने सोचिया नहीं होंदियां क्योंकि दादा 90 तो इस परिवार में प्यारा ते बहुत ही सरदार प्यारा सिंह जी सरदार गुलजार सिंह जी सरदार प्रताप सिंह जी और रणजीत सिंह होनी उस तो बहुत प्यार करते हैं। मैं समझदा कि जिन्नी संगत से उसकी हाजिरी लवाई गई है ना ये किसी बिल्कुल बिल्कुल की सेवा करती है। विछड़ जान का प्यार के बदे ही आए हैं सारे ना मैं सारे ने लै नहीं सकता खिमा का जाग जरूर हो सकता है। हाथ जोड़ के बेनती है कि ना बहुते रह गए होंगे कोई गलती ऐसी हो जाए जी कोई गल मेरे को लफ्ज वध घट बोलिया गया हो भी खिमा मंगता है। आप फतेह की सान करे जी वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी। गुलजार सिंह जी की अंतिम अरदास में शामिल होने वास्ते उन्होंने गृह विखे जो कि सरदार प्यारा सिंह जी के भराता सन ते सरदार गुरमीत सिंह जी सरदार सरबजीत सिंह जी ते सरदार रंजीत सिंह जी के मानयोग पिता जी सन ते साडे करतार सिंह उन्होंने भराता हैं। तो सारे बच्चों के नाल जिथे दुख मैं स्नेह जगाउंदा होया दुख व्यक्त करता होया फतेह की सान करता नहीं वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। सरदार मेघ सिंह जी श्रोमणी अकाली दल उन्होंने मैं बेनती करांगा होर भी बहुत सारे नाम हैं जिन्हों तो खिमा के जाचक हो जाना है उन्होंने तो खिमा मंग लैनी। बहुत सारे बुलारे आए तो चले भी गए बुलारिया के नाम ही नहीं जो मेरी लिस्ट आई है। सो उन्होंने बेनती करदा कि आके मायके ये संगतां दे नाल साथ पाउण घर दे नाल साथ बनाउंदे होया असीं इस गल नूं ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ समझिए सब तो वड्डी सेध गुरमत तो मिलती है कि असीं गुरमत नाल जुड़ के जिथे परिवार दी ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ जीवन नूं सफल कमाल को सुख संगलाय उन्हें आए ढोल पंचनाथ संगत उठे तान कलोल
गायन तार मिलावाई ते लंगी देव करी आई बसंती संदूर सुहाई सास हीरी लह पार जा संगलाई पांचो वार जा सुरमानंद फास कर आए चंद्र बेग मंगलन सोहाए सरस बान्यो आए बिनुदा गावे बरसर सुख संत कुमुदा आठ पुत्र में कह द्वारी पुन्याई दीपक की बारी कसेली पड़ मंजरी टोडी कई ऊंचे सुर सुओ पुलकीने मेघराग सो पांचो चीने बैरा तार गाज तार के दारा असग राग्यो नंगाए संग रागनी तीस सबे पुत्र रागन के 18 10 20 वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जीओ। करूं अरदास गाँव किछ बाकी लेखून में आज की राती लेखून में आज की राती
ਮਨ ਤੂੰ ਜੋਤ ਸਰੂਪ ਹੈ ਆਪਣਾ ਮੂਲ ਪਛਾਣਿਆ ਮਨ ਹਰ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਗੁਰਮਤਿ ਰੰਗਮਾਨ ਬਾਹ ਪਰ ਪੰਜ ਕਰ ਪਰ ਤਨ ਲਿਆਵੇ ਸੁਤ ਦਾਰਾ ਪਹਿ ਆਨ ਲਟਾਵੇ ਮਨ ਮੇਰੇ ਭੂਲੇ ਕਪਟ ਨਾ ਕੀਜੈ ਅੰਤਨ ਮੇਰਾ ਜੈ ਜੀ ਪਹਿ ਜੈ ਜਾਗਤ ਸੋਇਆ ਜਨਮ ਗਵਾਇਆ ਹਾਰ ਧਨ ਜੋਰਿਆ ਪਿਆ ਪਰਾਇਆ ਕਹੋ ਕਬੀਰ ਲਈ ਨਾਰ ਭੂਲੇ ਹਰਸਮ ਵਿਸਾਰ ਮਾਟੀ ਸਾਗ ਰੋਲੇ ਕਹੋ ਕਬੀਰ ਲਈ ਨਾਰ ਭੂਲੇ ਹਸਮ ਵਿਸਾਰ ਮਾਟੀ ਸਾਗ ਰੋਲੇ ਹਸਮ ਵਿਸਾਰ ਮਾਟੀ ਸਾਗ ਹਸਮ ਵਿਸਾਰ ਮਾਟੀ ਸਾਗ ਕਰੁਣਾਇਦਾ 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 ਸੰਭਾਵ ਤਿਜ ਪਾਪੀ ਲੈ ਹੋ ਨ ਮੇਰੇ ਆਦ ਕੀ ਰਾਤੀ ਲੈ ਹੋ ਨ ਮੇਰੇ ਆਦ ਕੀ ਰਾਤੀ ਕਰੁਣਾਇਦਾ ਕਰੁਣਾਇਦਾ ਕਾਵ ਤਿਜ ਪਾਪੀ ਲੈ ਹੋ ਨ ਮੇਰੇ ਆਦ ਕੀ ਰਾਤੀ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆਵੇ ਹੀ ਕਰਨਾ ਕੀਆ ਕਰ ਆਪੇ ਹੀ ਤੇ ਤਾਰੀਐ ਆਪੇ ਹੀ ਕਰਨਾ ਕੀਆ ਕਰ ਆਪੇ ਹੀ ਤੇ ਤਾਰੀਐ ਦੇਖੇ ਕੀਤਾ ਆਪਣਾ ਧਰ ਕਰੀ ਪਈ ਸਾਰੀਐ ਸਭ ਕੋਈ ਆਈ ਵਾਰੀਐ ਸਭ ਕੋਈ ਆਈ ਵਾਰੀਐ ਸਭ ਕੋਈ ਆਈ ਵਾਰੀਐ ਸਭ ਕੋਈ ਆਈ ਵਾਰੀਐ
ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਬਚਨ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਆਪਾਂ ਨੇ ਸਰਵਣ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੋ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਨਮ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਅਵਸ਼ ਹੈ। ਕਿ ਮੌਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਆਪਣੀ ਵਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਆਉਣੀ ਆ। ਜਿੱਥੇ ਜੀਵ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਉੱਥੇ ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਵੀ ਨਾਲ ਅਵਸ਼ ਹੈ। ਔਰ ਗਰੀਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਜੋ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮੇਨ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜੀਵ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਜਾਣਾ ਤੇ ਹੈ, ਪਰ ਆਪਣਾ ਕਾਰਜ ਸਵਾਰ ਕੇ ਜਾ। ਜਿਤਨਾ ਚਿਰ ਤੇਰੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਣ ਹਨ, ਉਦਮ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਆਪ ਹੀ ਸਵਾਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹ ਕੰਮ ਕਿਹੜਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ? ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਜਿਸ ਕਾਰਜ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਭੇਜਿਆ ਹੈ, ਭਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਹੋਰੀਆ ਗੋਬਿੰਦ ਮਿਲਣ ਕੀ ਤੇਰੀ ਬਰੀਆ। ਇਹ ਸਮਾਂ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਬਹੁਤਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਗਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਲੇਟ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਸਮਾਗਮ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 11:30 ਦੇ ਕਰੀਬ ਆਰੰਭ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, 1 ਘੰਟਾ ਆਪਾਂ ਕੀਰਤਨ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਥਾ ਵਿਚਾਰ ਹੁੰਦੀ, ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਮਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ 12:30 ਬਾਰ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਰੂਪ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ, ਤੇ 12:30 ਆਪਾਂ ਸਮਾਗਮ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸਾਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸੰਗਤ ਦੀਆਂ ਕਾਜ ਸਵਾਰਨਾ ਵਾ। ਇਸ ਮਨੁੱਖੇ ਜਨਮ ਨੂੰ ਸਵਾਰ ਕੇ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਜਾਣਾ ਵਾ ਕਿ ਇਸ ਸਰੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠ ਕਰਕੇ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੈ, ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਮਾਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹੋ ਇਸੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕਾਜ ਸਵਾਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜਾ ਵਡੇਪਾ ਵਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਕਦੀ ਮਨ 'ਚ ਇਹ ਖਿਆਲ ਆਉਂਦਾ ਵਾ ਵੀ ਵਡੇਪੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕਰਕੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਹ ਵਡੇਪੇ 'ਚ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹਿਸਾਬ ਲਾਇਓ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਉੱਠਣਾ ਵਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਬਲ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਸਰੀਰ 'ਚ ਬਲ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਹੀ ਉੱਠਾਂਗੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ। ਜੇ ਨਿਰਬਲ ਬੰਦਾ ਹੋਵੇ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਭਾਲਦਾ ਵਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਤੰਦਰੁਸਤ ਸਰੀਰ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਇੱਥੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਇਹੋ ਹੀ ਲੈਣੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਵਾ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਹਰ ਇੱਕ ਨੇ ਉੱਠਣਾ ਵਾ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠ ਕਰਕੇ ਭਾਵੇਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੋ, ਚਾਹੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ। ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸ਼ਿਸ਼ੋਭਿਤ ਕੀਤੇ ਆ। ਗੁਰੂ ਕਾ ਸਿੱਖ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ 2 ਟਾਈਮ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਕਾ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਗੁਰਦੁਆਰੇ 2 ਟਾਈਮ ਜਾਵੇ। ਜੇ 2 ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਰੁਝੇਵੇਂ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ। ਇਹ ਬਚਨ ਆਪਾਂ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਵਸਾਉਣੇ ਨੇ। ਅਗਲਾ ਸਮਾਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੱਸਣਗੇ। ਹਾਂਜੀ, ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਜਾਪ ਕਰਕੇ ਅਰਦਾਸ ਹੋਵੇਗੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਜੋ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦਾ ਸਮਾਗਮ ਹੈ ਉਹ ਆਪ ਜੀ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਗੇ। ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਦੀ ਖਿਮਾ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦਾ, ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਪਤਵੰਤੇ ਸੱਜਣਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਕੋਟ ਧੰਨਵਾਦ। ਕੀਰਤ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਆਓ ਪਿਆਰ ਸਹਿਬਾਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਜਾਪ ਕਰੀਏ। ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਰਾਗ ਕਲੀ ਮਹਲਾ ਤੀਜਾ ਨਿਰੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਨੰਦ ਪਿਆ ਮੇਰੀ ਮਾਏ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਪਾਇਆ। ਗੁਰੂ ਪਰਿਵਾਰ ਪ੍ਰੇਮ ਸ਼ਬਦ ਗਾਣੇ ਕਹੇ ਨਾਨਕ ਅਨੰਦ
करत करत गोचर जियो पिंड तेरी आस रहम तेरी रुख पाया सदा नानक की अरदास अरदास एक ओंकार श्री वाहिगुरु जी की फतेह। श्री भगवती जी सहाय वार श्री भगवती जी की पासे दसवीं प्रथम भगवती सिमर के गुरु नानक लय त्याय ब्रह्मगते गुरु अमृता रामदास सहाय अर्जन हर गोबिंद सिमरो श्री हराय श्री हर कृष्ण ध्याये जिथे सब दुख जाए। आपके पवित्र फरमान जिहा चिरी लिखिया त्या हुक्म कमाए कल्ले आवे नानका सदे उठी जाए ते मां वारकां दे अनुसार आपदे दर घर दे पीवन गुरु घर दे श्रद्धालु आपदे चरण सेवक सरदार गुलजार सिंह सतगुर सच्चे पातशाह महाराज आपके हुक्म के अनुसार आपके भेजे हुए आपने जितने भी स्वाद बख्शी किए जितनी आज्ञा बख्शी की जितनी उम्र बख्शी की सच्चे पातशाह महाराज कुछ दिन हो गए हैं आपका पवित्र ते लाई श्रद्धा पत्र आपके पवित्र चरणों के जाए राजे सच्चे पातशाह महाराज उन्होंने की रूह की कल्याणता वास्ते सुख शांति वास्ते मुक्ति वास्ते पिछों उन्होंने निक्का बड़ा सारा ही परिवार इकट्ठ हो गए। परसों के रोज रब्बी बाणी लाही बाणी अमृतमी गुरबाणी धुरकी बाणी के श्री अखंड पाठ साहब प्रभु रंग पैर सच्चे पातशाह महाराज उन्होंने सुपुत्र सतजीत सिंह ते गुरमीत सिंह ते रणजीत सिंह पुत्र ते सरदार स्वर्गवासी महेंद्र सिंह का सारा परिवार महाराज के घर की अरदास जोड़ी करते सच्चे पातशाह महाराज परसों के रोज आपके सेवकों ने आपके चरण परसे सच्चे पातशाह महाराज भोग तो उपरांत सतगुरु सच्चे पातशाह महाराज आपके सेवकों ने कीर्तन किया सच्चे बाणी पढ़ी हुई सोच के सतखंड के प्रमाण कर गुरबाणी का भाव प्रभाव फरमाई भाई का भाणा मन का बख्श करना अगे तो परिवार के सुख और सच्चे पातशाह महाराज रामचंद्र दास गुरबाणी गायन की सेवा की राजिया सिंह ने कीर्ति किया सच्चे पातशाह महाराज बाणी पढ़ते सेवा करते हरी पढ़ते ज्ञान की भुला दुनिया सच्चे पातशाह महाराज बाणी का भाग सरदार गुलजार सिंह बख्शीदार सच्चे पातशाह के निमित्त बेहतरा बर्तन जोड़ा हाजिर किया सच्चे पातशाह की सेवा का फल सच्चे पातशाह बख्श करना सच्चे पातशाह महाराज ऐसे भी अरदास सर्वत संगतां की अरदास बेनती ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨਾ सच्चे पातशाह जी सारियां संगतां की हाई दर्शन दर्शन करो नामदान सिੱਖੀ जीवन बख्श करना सच्चे पातशाह महाराज भोगियां खुशियां भोग ਦੇ ਨਿਮਿਤ ਕੀਰਤਨ ਪ੍ਰਕੰਤ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ आपके सेवकों पंचम मित्र कड़ा प्रसाद की देग आया करते प्राण या प्रसाद शासन ले हुए जो जी सके श्वास श्वास आपका पवित्र नाम सतनाम श्री वाहिगुरु जपे ऐसे की अरदास आपके चरण कमल प्रमाण करने सच्चे पातशाह महाराज सारी संगत की फिर अरदास बेनती ਨੂੰ प्रमाण करना सच्चे पातशाह महाराज भाई वाला भाणा बंदा पद उद्दम बख्श करना सच्चे पातशाह महाराज मेरी बख्श करो ते सही गुरसिख प्यारे मिलो जिन्हों ने मेरा आपका पवित्र नाम चेतावे नानक नाम चढ़ी कला तेरे भाणे सरबत दाई भला। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। बोले सो निहाल सत श्री अकाल सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। सोरठ महला एक ओंकार सतगुर प्रसाद रे मन राम स्यो कर प्रीत सरवन गोबिंद गुण सुनो अर गाओ रसना गीत संगत सुमर माधो होए पद प्रीत आज कार फन तो है करस समझ राखो जीत कहे नानक राम भजल जाग अवसर भीत
ਪੀਤਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜੁਗੋ ਦੀ ਰਾਤ ਚਲੋ ਢੇਰੇ ਜਲ ਪਾਣੀ ਛਕਾਇਆ ਤੇ ਤੱਪੜ ਸੀ ਰਹਿ ਦਸੀ ਲੈ ਗਏ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕੀ ਦਿਨ ਹੁੰਦਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਟਾਈਮ ਆਉਣਾ ਹੈ ਉਹ ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਥੱਲੇ ਵਿਛਾਉਣਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਰਾਤ ਹੋਈ ਅਗਲਾ ਦਿਨ ਆ ਕੇ ਦੂਜੀ ਕਮੀ ਜਦ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪੁੱਤਰਦੀ ਤੇ ਫਿਰ ਵਿਆਹ ਦੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੋਂ ਉੱਠ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਰਾਤ ਫਿਰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਕਿਲੋ ਤੋਂ ਉਹ ਸੁਭਾਤ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਜੇ ਜਿੱਥੇ ਖੁਦੀ ਹੀ ਗਮੀ ਉੱਥੇ ਹੋਈ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਹਮਾਰ ਪਿਤਾ ਭਾਈ ਬਖਾਈ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਪਤਾ ਹੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚੇ ਦਾ ਵਿਆਹ ਵੀ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਣਾ ਹੀ ਏਦਾਂ ਹੋਣਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਸਵਾਸ ਹੋਵੇਗੀ ਨੇ ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਲੜਕੀ ਦੇ ਕੋਲ ਗਿਆ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੂੰ ਪੁੱਤਰੀ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਉਹਦੀ ਭਾਣਾ ਹੀ ਏਦਾਂ ਲੱਗਣਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਹੁਣ ਤੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵਿਆਹ ਕੋਈ ਕਰਾਈ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਸੀ ਨਾ ਮੈਂ ਭਾਣਾ ਮੰਨਣਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਾਈ ਭਿਖਾਰੀ ਜੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸੇਖਿਆ ਭਾਈ ਭਿਖਾਰੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸੋਹਣੇ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਹੈ ਆ। ਹੁਣ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਭਾਣਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ। ਗੁਣ ਪੂਰਨ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਦੇ ਮਹਾਂਵਰਤ ਅਨੁਸਾਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ 11ਵੀਂ ਜੋਤ ਛਤਰ ਤਖਤ ਦੇ ਬਾਅਦ ਜੋ ਗੁਰੂ ਕੱਲ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਬਰਾਜਮਾਨ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਅਤੇ 8 ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ ਵਰਸਾਈ ਹੋਈ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਧਰਤੀ ਕਿ ਮਾਤਾ ਦੇਵੀ ਜੀ ਦੀ ਕਰਮ ਭੂਮੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵਸਾਇਆ ਹੋਇਆ ਇਲਾਕਾ ਸਾਰਾ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਜਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਅੰਤਮ ਅਰਦਾਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਖੇ ਜੋ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਪਿਆਰਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਭਰਾਤਾ ਸਨ ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਰਦਾਰ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਮਾਨਯੋਗ ਪਿਤਾ ਜੀ ਸਨ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਰਾਤਾ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਲਦੇ ਸਨ ਸਾਡੇ ਮਾਨਯੋਗ ਪਿਆਰਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਸੋ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਦੁੱਖ ਮੈਂ ਸਨੇਹ ਜਗਾਉਂਦਾ ਹੋਇਆ, ਦੁੱਖ ਵਿਅਕਤ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ, ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਵਰਸਾਈ ਧਰਤੀ ਹੈ ਜਿੱਥੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੇਧ ਲੈ ਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਬੁਲੰਦੀਆਂ ਤੇ ਖੜਿਆ ਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਮਾਤਾ ਦੇਵੀ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਇਸ ਕਰਕੇ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬੀਬੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਸਰੋਤ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਮਾਤਾ ਦੇਵੀ ਜੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਘਰ ਕਮਾਈ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਸਾਡੇ ਲਈ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਮਾਨ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸੇਧ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਥਾਏ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਾਤਾ ਦੇਵੀ ਦੀ ਪ੍ਰਥਾਏ ਵੀ ਬਚਨ ਲਿਖੇ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨ ਮੈਂ ਭੋਗਦੇ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੀ ਸਨ, ਬਹੁਤੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਤੋਂ ਗਿਣਿਆ ਸਨ, ਲੇਕਿਨ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਦੇਣ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਥਾਈ ਭੱਟਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਅਮੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਸੁਭ ਕਰੇ ਹਰੇ ਅਗ ਪਾਪ ਸਕਲ ਮਲ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਅਰ ਲੋਭ ਮੋਹ ਵਸ ਕਰੇ ਸਭੇ ਬਲ ਸਦਾ ਸੁਖ ਮਨ ਵਸੈ ਦੁਖ ਸੰਸਾਰ ਹੋਵੇ। ਚੰਗੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੰਗਾ ਜੀਵਨ ਜੀ ਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਪਾੜਿਆ ਪੋਸਿਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਹੈ ਤੇ ਬੜੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਬੁਲੰਦੀਆਂ ਤੇ ਖੜਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਨਹੀਂ ਆਖਰੀ ਵਾਰ ਮਲਾਪ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਸਿਹਤ ਕਾਫੀ ਮੇਰੀ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਢਿੱਲੀ ਰਹੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਸਿਹਤ ਕਾਫੀ ਢਿੱਲੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਮਾਨਯੋਗ ਬੜਾ ਸਾਨੂੰ ਘਾਟਾ ਪਿਆ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਦੀਪ ਚੋਪੜਾ ਜੀ ਦੀਆਂ ਦੋਵੇਂ ਬਾਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੇਰੀਆਂ ਟੁੱਟ ਗਈਆਂ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਇਹ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰਾ ਪਿਆਰ ਜਿਹੜਾ ਸਰਦਾਰ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭੋਗ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਹੁਕਮ ਆਇਆ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰੀ ਸਿਹਤ ਬੋਲਣ ਦੀ ਵਾਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਿਹਤ ਬੜੀ ਢਿੱਲੀ ਸੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰਦਾਰ ਪਿਆਰਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਜੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ। ਉਦੋਂ ਬਿਮਾਰ ਸਨ, ਮੇਰੀ ਵੀ ਸਿਹਤ ਕਾਫੀ ਢਿੱਲੀ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਰੀਰ ਡਾਊਨ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਸ ਦਾ ਮੈਂ ਪ੍ਰਮਾਣ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਜ਼ਰੂਰ ਗਿਆ ਤੇ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ ਸੀ ਸਰਦਾਰ ਪਿਆਰਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਹੁਕਮ ਲਾਇਆ ਕਿ ਸਟੇਜ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੁਲਾਰੇ
ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਬਾਜੀ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਸਨੇਹ ਪਿਆਰ ਜਿਹੜਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖ ਤੋਂ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੀਵਨ ਜੀਆ, ਪਹਿਲਾ ਪੱਖ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਧਰਮ ਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਕਰਕੇ ਗੁਰਮਤਿ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਿਧਾਂਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਸੱਚੀ ਸੁੱਚੀ ਕਿਰਤ ਕਰਨੀ। ਇਹੋ ਹੀ ਕਿਰਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੇ ਸੱਚੀ ਹੋਵੇ। ਜੇ ਜਿਹੜੀ ਮਾੜੀ ਕਿਰਤ ਬਹੁਤੀ ਹੈ, ਸਮਾਜ ਜਿਹੜਾ ਗਰਕਿਆ ਪਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਦੂਰੀ ਬਣਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਿਧਾਂਤ ਗੁਰਮਤਿ ਦਾ ਹੈ, ਕਿਰਤ ਕਰਨੀ, ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਤੇ ਵੰਡ ਕੇ ਛਕਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਪੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਬੁਲੰਦੀਆਂ ਤੇ ਖੜਿਆ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਕੇ ਚੰਗੇ ਕੰਮਾਂ ਕਾਰਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੈੱਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ, ਜਿਹੜੀ ਸੱਚੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹ ਸਦਾ ਯਾਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉੱਥੇ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਮੈਂ ਨਾਂ ਕੀ ਲਵਾਂ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਵੀ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਚੰਗੇ ਸਿਰਕੱਟ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲੀਡਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਆਇਆ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਸਕਾਂ, ਉੱਥੇ ਸਨਮੁਖਾਰ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਸਕਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਂਝ ਪਾ ਸਕਣ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਰੀ-ਵਾਰੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਉਹ ਆ ਕੇ ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਉਣਗੇ। ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਸਰਦਾਰ ਮੇਘ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ। ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਖਿਮਾ ਦੇ ਜਾਚਕ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਖਿਮਾ ਮੰਗ ਲੈਣੀ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੁਲਾਰੇ ਆਏ ਤੇ ਚਲੇ ਵੀ ਗਏ, ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੂੰ ਲਿਸਟ ਆਈ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਆ ਕੇ ਮਾਇਕੇ ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਉਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬੜਾ ਨੇੜ ਹੈ ਤੇ ਨੇੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਿਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਕਰਦਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ। ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦੇ ਜੋ ਇਕੱਠੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ੋਭਨੀ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਜੋ ਭਾਣਾ ਮਰ ਲਖਾਏ ਮੰਡਲ में ਆਏ, ਜਿਹਾ ਚੀਜ਼ ਲਿਖਿਆ ਤੇ ਹੁਕਮ ਮਾਹੇ, ਕੱਲੇ ਆਵੇ ਨਾਨਕਾ ਸੱਚੇ ਉੱਠ ਜਾਏ। ਗੁਰਮੁਖ ਜਨਮ ਸਵਾਰ ਦਰ ਕੇ ਚਲਿਆ, ਸੱਚੀ ਦਰ ਕੇ ਜਾਏ, ਸੱਚਾ ਪਿਰ ਮਿਲਿਆ। ਪ੍ਰੀਤਾ ਦਰਿਆਵੇ ਤਨੇ ਮੰਗਲਾ ਬੈਠਾ ਕੇਲ ਕਰਿੰਦੇ ਹੰਝ ਨੂੰ ਅਚੁਲਤੇ ਬਾਜ ਪਏ ਤੇ ਸਰਾਪ ਦੇ ਕਿਰਨਾਂ ਵਿਸਰੀਆਂ, ਜੋ ਮਨ ਚੇਤਨ ਕੀਤੇ ਸਨ ਸੋ ਕਾਲੀ ਰੱਖੀਆਂ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਾਸਨ ਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਫਤਿਹ ਦਾ ਜਵਾਬ ਕੱਢ ਕੇ ਦੇਣਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਕਹਿਤ ਹੈ ਸਦਮਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਸਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਜੋ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਦਾਸ ਦਾ 90 ਤੋਂ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਰਦਾਰ ਪਿਆਰਾ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਦਾਸ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਔਰ ਗਾਂ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੋਣੀ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਜਿੰਨੀ ਸੰਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਈ ਗਈ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਤੇ ਸਿਆ ਕਰਦੀ ਆ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨਾਪ ਸੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਇਹ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਪਿਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰ ਬੜਾ ਸਪਾਹ ਵਾਲਾ, ਜੋ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਖੰਭ ਲਾ ਕੇ ਉੱਡ ਗਿਆ ਵਾ, ਉਹ ਵੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ ਵਾ। ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਬਰ ਕੀਤਾ, ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਮਾੜੀ ਜੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੀ ਪਿੱਛੇ ਪੈਂਦਾ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖੋਂ ਸਾਰੇ ਪੱਖਾਂ ਤੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਵਾ। ਧਾਰਮਿਕ ਪੱਖ ਤੋਂ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੋਈ ਬੜੇ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਜੋ ਲੋਕ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਕੋਈ ਸਾਥੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸ਼ਗਨ ਸਾਥ ਕੀਤਾ ਵਾ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਇਹ ਤੱਕ ਵੈਸ਼ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਆ, ਜੋ ਕਿ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਆ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਦੇ ਸੇਵਕ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਦਾਸ ਸਿੰਘ ਦਾ ਇੱਕ ਬੇਟਾ ਬਾਹਰ ਵਾ ਔਰ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਇੱਥੇ ਤੋਂ ਆਪ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ ਔਰ ਸਭ ਨਾਲ ਗੁਜ਼ਰਦੇ ਸੀ ਔਰ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਮੂੰਹ ਤੇ ਕਹਿਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਬੜੀ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਣ ਸੀ ਔਰ ਜਿਸਰ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਸੀ ਔਰ ਬੜਾ ਸਤਿਕਾਰ ਸੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਹੁਕਮ ਆ। ਇੱਕ ਹੀ ਹੁਣ ਸਾਧਨਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਡਾ ਦੁੱਖ ਦੂਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਵਾ, ਦੁੱਖ ਨਿਵਰਤ ਹੌਸਲਾ ਤੋਂ ਲਾ ਦੇ ਸਕਦਾ ਵਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਸੇਵਾ ਤੇ ਸੇਵਨ ਕਰੀਏ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬ ਉੱਠ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਵਾਸਨ ਜੀ ਬੜੇ ਸਰਕਾਰ ਜੋ ਬੜੇ ਗੁਰਮੁਖ ਇਨਸਾਨ ਨੇ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ
बहुत ही नेक दिन बा। इस वास्ते ये जो गुरु महाराज ने उसका जन्म वो मैं अरदास करता हूँ गुरु महाराज बड़ी गुरु ग्रंथ साहिब जी गढ़ी गुरु ग्रंथ साहिब जी गढ़ी महाराज उन्होंने अपने चरणों से निवास बख्शो और पिछले परिवार में पढ़ाना उनका बल बख्शो और परिवार इस तरह ਵੱਧ बुलंदियां ਤੇ ਜਾਵੇ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਫਤਿਹ ਕਰਤਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। कि गुरु नानक साहब जी की मत ने सानू बड़ी बड़ी देन दी है कि जिथे अरदास विच बड़ा वड्डा बल है, संगत की अरदास बिरथा ना होवे, जन की अरदास जन समूह दे संगत की कीती हुई अरदास जिहड़ी है वो बिरथी नहीं जानी। गुरु घर ने सानू बड़ी बड़ी देन दी है जिथे कि अरदास विच शामिल होने वास्ते आए हो कि गुरु साहब गुरु अमरदास जी का हुक्म है मेरे पिछे कीर्तन करो, मैं निर्वाण जियो, केसो गोपाल पंडित सदियो, हर हर कथा कथा पढ़े प्राण जियो। कीर्तन की दात जिहड़ी सानू दित्ती है, कीर्तन अनमोल हीरा है, काजुग मैं कीर्तन प्रधाना, गुरमुख जपीए लाए ध्याना। साडे मानयोग जथा जिहड़ा भाई गुरदियाल सिंह जी उन्होंने कीर्तन किया, उन्होंने भी धन्नवाद है कि आप हाजरी भर के सानू कीर्तन के नाल जोड़िया है, उन्होंने कोट कोट धन्नवाद है। नाल साडे उन्होंने जथे विच साडे शाबली साहब तो जिस सरदार सरवण सिंह भाई सरवण सिंह जी वो भी उन्होंने जथे दे विच शामिल है, उन्होंने भी कोट कोट धन्नवाद है। सो मैं बेनती कर रहा सा कि सरदार गुरजात सिंह जी का जन्म जिहड़ा 1 जनवरी 1958 नूं होया ते पिता महेंद्र सिंह माता स्वर्ण कौर दे जिहड़ा उन्होंने विआह विखे जन्म लिया ते उन्होंने पालन पोषण जिहड़ा बहुत वधिया माता पिता ने किया कि सत्कारयोग बने ने समाज के विच अगे अपने बच्चों को बना के गए ने। तो उन्होंने जीवन जिहड़ा सी वो बड़ी बड़ी परिवार को खास करके लेना है कि जिथे कि नाल रिश्तेदारां की अगुवाई करते सन, बड़ा समाज में बड़ा उन्होंने योगदान है, उन्होंने देन नहीं दिता जा सकता। सो बहुत सारे बुलारियां के नाम आए ने, सारियां नूं बुला नहीं सकते। सो बुलारियां दे विच सरदार सुखदेव सिंह जी धुन साहब चेयरमैन मार्केट कमेटी तरनताਰਨ ਜਿਹੜੇ नवे बने ने वो आए सन, उन्होंने भी इतने जो बुलारियां के टाइम से लैना वो चले गए ने हाजरी लवा के, क्योंकि DC दफ्तर के बड़ी जरूरी मीटिंग सी वो चले गए ने। सरदार मनजीत सिंह जी तहसीलपुर वो तुहाडे गुआढ़ी ने अपने इतों वो भी चले गए ने, उन्होंने भी हाजरी कहते सी संगत के लवा दो। सो मैं बेनती करा साडे मानयोग प्रदीप कुमार चोपड़ा जी मैंबर PBCC उन्होंने बेनती है कि मैच के आउण उत्थे जिहड़े ने होर बहुत सारे बुलारे आए ने। सरदार अशपाल सिंह जी उन्होंने बेनती की सी, वो आंदे कि टाइम बहुत काफ़ी हो जाना है, मेरे वालों हाजरी लवा दो, उन्होंने मना कर दिता है। श्री प्रदीप कुमार चोपड़ा जी आप जी स्थान पहुँचे। ਧੰਨ श्री गुरु ग्रंथ साहब जी की पुत्र गुरत राम बैठी गुरु गुरु के साध संग जीओ और फतेह की सांझ करिए। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। यह चीनी लिखा तिहा हुक्म कमाए कले आए नानका सदे उठे आए मां बापा सतार। साडे बहुत ही सत्कारयोग सरदार गुरजात सिंह जी जो कि सानू कुछ पहला शरीर छोड़ा गया पानी संसार तो चले गए हैं। सानू उन्होंने परिवार बारे बहुत पता ही है कि ये परिवार एक बहुत ही जानिया परिवार है। इन्होंने सरदार गुरजात सिंह ने सारी उम्र ही 10 माह की किरत की, किसी का मन नहीं दिखाया। जो मन नहीं दिखाया तो अज आ देखो कि बड़ा कट्ठ से इकट्ठा होया सारिया पार्टियां ने। तो भराओ इतों किसी ने कुछ लै नहीं जाना, जो सरदार गुरजात सिंह होनी इतने कर गए हैं, अज उन्होंने शिक्षा लेनी चाहिए है कि जो काम सरदार गुरजात सिंह ने किया वो भी अज करने चाहिए सारे ने। सो इन्होंने गलों मैं सब का बहुत बहुत धन्यवादी का। सो मैं गुरु महाराज के चरणों से यह अरदास करांगा, ये महाराज सच्चे पातशाह साडे वो जीव आउंदा उसने दुनिया तो जाना है ते ये जिहड़ी कर्म भूमि है समुची जिहड़ी है सृष्टि है धरती है, इत्थे चंगे काम करके किरती जिहड़ी है परमात्मा नाल किरत कर्म के विछड़े कर कृपा मिलू राम। चार कुंभ दह दिस भरमे आए थक धर्म भरम आए थक आए प्रभु की शाम।
ਭਾਵ ਕਿ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਖੀਰਲੇ ਸਮੇਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਜੀਵ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਘਰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਘਰ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਲੇਖਾ ਜੋਖਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਰਤੀ ਚੰਗੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਚੰਗੇ ਪਾਸੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮਾੜੀ ਮਾੜੇ ਪਾਸੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਵਾਰੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਹੋਣੀ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਵਾਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਨੇਕਾਂ ਪ੍ਰਮਾਣ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਵਾਰੀ ਦੇ ਨੇ, ਰਾਣਾ ਰਾਵ ਨਾ ਕੋ ਰਹੇ ਰੰਗ ਨਾ ਤੁੰਗ ਫਕੀਰ, ਵਾਰੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਨਾ ਬੰਦੇ ਧੀਰ ਦੇ ਮਹਾਂਵਾਕਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਵਾਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਨੇਕਾਂ ਪ੍ਰਮਾਣ ਖਿੰਥੜ ਮੇਖਾ ਅਗਲੀਆਂ ਜਿੰਦ ਨਾ ਕਾਈ ਮੇਖ, ਵਾਰੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਚੱਲੇ ਮੁਸਾਇਕ ਸੇਖ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਜਦੋਂ ਜਦੋਂ ਵਾਰੀ ਆ ਗਈ, ਲੇਕਿਨ ਕਰਮ ਨਾਲ ਜਾਣੇ ਨੇ ਕੀਤੇ ਕਰਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ। ਮੇਰਾ ਮਨ ਸੀ ਕਿ ਇਸੇ ਲੜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਡਿਊਟੀ ਜਿਹੜੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪੱਖ ਤੋਂ ਲਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਵਾਂ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਰਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨਾਂ ਨੇ। ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਾਸਟਰ ਜੀ ਦੇ ਬੇਟੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਬਕਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਕਹਿਣਾ, ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁੱਖ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹੋਰ ਵੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਆਏ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜੇ ਸਾਂਝਾ ਕਰੀਏ ਤੇ ਘਟਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਆਪਾਂ ਵਿਆਹਾਂ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਦੇ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਦੁੱਗਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਬੇਨਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਉਂ ਕਰਦਾ ਚੰਗਾ ਹੋਇਆ। ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ ਸਾਬਕਾ ਐਮਐਲਏ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾ ਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਐਮਐਲਏ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੋਂ, ਉਹ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾ ਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਸਰਦਾਰ ਦਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਹਾਂਗੀਰ, ਉਹ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾ ਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਸਰਦਾਰ ਬਖਸ਼ੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਿਆਰ, ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਭੂਰੇ, ਸੇਵਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸ਼ੇਖ, ਸਰਦਾਰ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਜੀ, ਉਹ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾ ਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਸ਼ਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਹਿਰਾ ਐਸੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਉਹ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰ ਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁੱਖ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਦੋ ਨਾਂ ਐਸੇ ਵੀ ਆਏ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿੱਤਰਾਂ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਨਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਪਰਮ ਮਿੱਤਰ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਲਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਣੀਆ, ਇਹ ਵੀ ਮਿੱਤਰਾਂ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚੋਂ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁੱਖ ਵੀ ਸਾਂਝਾ ਦਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਮਿੱਤਰ ਵਿਛੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਏ ਲਫ਼ਜ਼ ਨਹੀਂ ਨੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਹੋਰ ਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਨੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਸਰਦਾਰ ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆੜਤੀਆ, ਮੇਜਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਭੈਲ ਸਰਪੰਚ, ਸੋਨੀ ਦਿਆਲ, ਪੰਜਾਬ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੇਜਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਿਆਣੀ ਸਰਪੰਚ, ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਮਸਤਪੁਰ, ਨਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਰਪੰਚ ਗੋਲਵਾੜਾ, ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਗੁਜਰਪੁਰਾ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਟੀਮ ਜਿਹੜੀ ਸਮੁੱਚੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀ ਨੇ। ਤੇ ਹੋਰ ਲਾਡੀ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਬਾਣੀਆ ਸਾਡੇ ਵੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਟ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਅਰਜਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਰਾਂ, ਦਰਬਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਵੀ ਮਿੱਤਰਾਂ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਦੁੱਖ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂ ਮੈਂ ਦੁੱਖ ਬਣਾਉਣਾ, ਦੁੱਖ ਵੰਡਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਬੜਾ ਪ੍ਰੇਮ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਸੋ ਸਰਦਾਰ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਠ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਕੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨੇੜੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਆਏ ਨੇ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਖਾਦੀ ਬੋਰਡ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸਵਰਗੀ ਮਾਸਟਰ ਜਗੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੁਪੁੱਤਰ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਿੱਟੂ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਨਾਲ ਆਇਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਵਚਨ ਸਾਂਝੇ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦੁੱਖ ਵਿਅਕਤ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਦੁੱਖ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮਾਇਕ ਤੇ ਆਉਣ ਤੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਉਹ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜੁੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਫਤਿਹ ਸਾਹਿਬ ਕਹੀਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਜਾਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਅੰਤਮ ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਆ। ਇਹ ਪਹਾੜਾ ਅਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਾਣ ਦਾ ਕੋਈ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਗਾੜੀ ਕੋਈ ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ। ਮਰਨ ਲਿਖਾਏ ਮੰਡਲ में ਆਏ। ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਜਨਮ ਲੈਂਦਾ, ਮਰਨਾ ਉਹਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਬੜੀ ਲੋੜ ਸੀ ਉਹ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਦੀ। ਔਰ ਇਹ ਜੋ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ ਸਰਦਾਰ ਕਾਰਾ ਸਿੰਘ ਬਾੜੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਰਾ ਸਰਦਾਰ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੋਣੀ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਪਰਿਵਾਰ ਆ। ਔਰ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਜਾਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੜ੍ਹਾਏ ਔਰ ਸੈੱਟ ਕੀਤੇ ਔਰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਚ ਪਾਏ। ਔਰ ਮੈਂ ਤੇ ਇਹੋ ਕਹੂੰਗਾ
ਕਿ ਅਜੇ ਕੋਈ ਜਾਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਘਾਟਾ ਪਿਆ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਦੇ ਤੁਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ, ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਬਾਣਾ ਉਹ ਮੰਨਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਔਰ ਭਰਾਓ ਨਿੰਪਾ ਜੀ ਦਾ ਵੀ ਫੋਨ ਆਇਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਭੋਗ ਤੇ ਆਉਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਕੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਆ ਗਈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਤੁਸੀਂ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾ ਦਿਓ। ਔਰ ਭਰਾਓ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਕੱਠ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਕਿੱਡਾ ਨਾਂ ਸੀ। ਔਰ ਇਹ ਇਕੱਠ ਕਾਰਜੀ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਬਾਤ ਸੀ, ਇਕੱਠੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਔਰ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸਰਦਾਰ ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭੇਟ ਕਰਦਾ ਔਰ ਅੰਤਿਮ ਅਰਦਾਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਕੇ ਸੰਬੰਧੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾਲਾ ਬੋਲਣ ਦਾ ਬਲ ਬਖਸ਼ੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸੋ ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਸੰਸਦ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸਾਂਝੇ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਖਿਮਾ ਦੇ ਜਾਚ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਸਾਡੇ ਮਾਨਯੋਗ ਰਮਨ ਕੁਮਾਰ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ, ਭੁੱਲਰ ਵਈ ਕੋਈ ਤੋਂ ਜੀ, ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਸਾਹਿਬ ਬੜੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਸਾਥੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਉਹ ਵੀ ਆਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਟ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਸੰਤ ਸਰੂਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਫੇਲੋ ਕੇ, ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਸੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਰਹਾਲੀ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ, ਸਰਦਾਰ ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬ੍ਰਦਰ ਇਨ ਲਾ ਹੈ। ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੀਜਾ ਜੀ ਦੇ ਚਲੇ ਜਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਵੀ ਕਾਫੀ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਦੁੱਖ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦਾ ਆ। ਖਿਮਾ ਦਾ ਜਾਚਕਾਂ ਉੱਥੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦੇਵ ਵਰਤਣੀ ਉਹ ਤੋਂ 2-4 ਬਚਨ ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨੇ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੀ ਸਮਾਂ ਕਾਫੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਦੇਵ ਵਰਤਾਈ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀਆਂ 2 ਪੰਕਤੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਕੇ ਖਿਮਾ ਦੇ ਜਾਚਕ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਚਲੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਜਾਣਾ ਤੇ ਅਸੀਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਰੇ ਦੇਈਏ ਰੱਖੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ। ਸੰਗਤ ਸਾਹ ਲਿਖਿਆ ਮਿਲਕਰ ਪਾਵੋ ਤੇਲ, ਦਿਓ ਸਜਣ ਸੀਸੜੀਆਂ ਜੋ ਹੋਵੇ ਸਾਹਿਬ ਸੇ ਮੇਲ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਅਸੀਸ ਹੈ, ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ। ਅਰਦਾਸ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਬਾਲਾ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਦੀਵ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵਾਸ ਬਖਸ਼ਣ। ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਰਦਾਰ ਸਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਾਲ ਦੁੱਖ ਸਾਂਝਾ ਹੋਇਆ। ਖਿਮਾ ਦਾ ਜਾਚਕਾਂ ਬੋਲਦਿਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਗੁਰਮੇਜ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆੜਸੀਆ ਉਹ ਵੀ ਆਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕੋਟ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਬਹੁਤੇ ਐਸੇ ਨਾਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਨੇਹ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਹੋ। ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਛੜ ਜਾਣ ਦਾ। ਪਿਆਰ ਦੇ ਬੰਦੇ ਹੀ ਆਏ ਆ ਸਾਰੇ, ਨਾ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਲੈ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਖਿਮਾ ਦਾ ਜਾਚ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਨਾ ਬਹੁਤੇ ਰਹਿ ਗਏ ਹੋਣਗੇ, ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਐਸੀ ਹੋ ਜੇ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲਫ਼ਜ਼ ਵੱਧ ਘੱਟ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੀ ਵੀ ਖਿਮਾ ਮੰਗਦਾ। ਆਓ ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਨ ਕਰੀਏ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋੜ ਹੈ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਲੰਗਰ ਉਹ ਛਕ ਕੇ ਜਾਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰਨੀ, ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨਾ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਨ ਕਰੀਏ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਘਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਬਣਾਉਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਸਮਝੀਏ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸੇਧ ਗੁਰਮਤਿ ਤੋਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁਰਮਤਿ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸਫਲਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਪੱਗ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਮਹੱਤਤਾ ਜਿਹੜੀ ਦੇਸ਼ ਲੈ ਕੇ ਪੱਗ ਜਿਹੜੀ ਦਸਤਾਰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਰਦਾਰੀ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਰਦਾਰੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੋ ਕੇ ਅਸੀਂ ਬੰਨੀਏ ਤੇ ਸਜਾਈਏ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ। ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।